Hello, can you hear me? Hello, hello. Okay, can you tell me one thing? Is it my class? Is it my class? Very good morning. Pretty, very good morning. Good morning from Raftar. Okay, wow, nice name. Okay, from me too. Good morning. Please, Vanus, Navin Pandit. Is it my class? Okay, yes, sir. Okay. So where should we start from? अब भर्खर आउने निकिता कुरा नगर्छ वाट योर सब्जेक्ट इज आई थिङ्क हामीले धेरै स्टार्ट गरिसक्यौँ होला यो फर्स्ट डे Okay, my first day is it zoology? Okay, okay, fine, 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 fine. First day, okay. हामी कहाँ थियौँ पनि थाहा छैन अस्ति सिद्धिसक्छ पनि थाहा छैन Okay, my first class, okay. All right, okay, okay, okay. Okay, let me go into this. Please wait for a while, okay. Okay, so as it is my first class, as you people are saying, it's my first class, so I'll start with the evolution, okay. I'll start with evolution. Before I start with this particular thing, I'll introduce myself. I need to introduce myself. So I am Bal Kumar Khatri. Bal Kumar Khatri, right? I'll be teaching zoology. In zoology, I'll be teaching origin and evolution. Okay. Now, not only origin and evolution, I'll be teaching you adaptation, ADPN, and behavior. So you'll be getting 3 plus 2 is equals to 5 marks. Okay. So you'll be getting 5 marks from my particular topic, and I'll be with you all people for 7 hours. Okay. I'll be with you all people for 7 hours. If possible, we may be there for 8 hours, but not more than that. Okay. So we're going to finish up things very quickly by these 7 hours. Basically, the time given to me is 7 hours. And by these 7 hours, I need to finish up 6 of the chapters. Okay, 6 of the chapters. So I got to be quite fast. Okay, I got to be quite fast today, as it is your okay, I got to be quite fast. So please, today I'll be quite slow. मैले बिस्तारै पढाउँछु आज. Okay, तर भोलिबाट चाहिँ अलिक छिटो कुद्नुपर्छ है. So you people be ready to run with me. Okay, it's not we walk together, we run together. Okay. Okay, so let us move into the topic. तपाईँको साथीहरू कतिजना हुनुहुन्छ actually? How many of you are there in the class? Okay, as this is CM2. Okay. I will be using both the languages. Okay, I'll be using both the languages. So please don't tell me to, speak in Nepali only. I might be a horrible speaker of English and Nepali as well. So, okay, CM1, whatever. Okay, CM1 hola. Okay, CM1, fine, no problem. Okay, so your friends are joining, so please, okay. अनि पढ्ने कुरा गर्दै थिएँ मैले. So if you are talking about the way you should study, obviously you should not mug things up. Okay, तपाईँले घोक्नु हुँदैन है. राम्ररी पढ्नुहोस्, लजिकली पढ्नुहोस्, एनालिटिकली पढ्नुहोस्, एनालाइसिस गर्नुहोस्. What comes on its way, right? एउटा चिजसँग अर्को चिज जोडेर आयो भने please finish that up, right? Don't pile it up. If you pile it up, what happens is you won't be able to finish it up, right? So please be very, very careful. राम्ररी पढ्नुहोस्, नाम निक्लिहाल्छ, ठुलो कुरा हुँदै होइन, राइट? असम्भव कुरा नै होइन, सबैले गरेको कुरा हो, त्यसले गर्दा तपाईँले पनि गर्न सक्नुहुन्छ, right? You can do it yourself. Okay, so I've been teaching in this institute for last 16 years. 16 वर्ष भयो मैले पढाएको. So this 5 marks, I'm very eager, right? I'm very, I'm very eager to get this 5 marks. I don't know how important this 5 marks are for you, right? तपाईँको लागि यो 5 marks कति important छ मलाई थाहा छैन, but I get paid by these particular 5 marks, right? So please try to get this. यसको लागि चाहिँ घोकेर चाहिँ हुँदैन है. अब घोकेर तपाईँले पढ्नुहुन्छ भने चाहिँ obviously तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ बेटा, you got to mug up almost 64 lakhs of questions, right? So which is almost impossible. So please
please try to be logical, take your time, right? So the government of Nepal is giving an opportunity, right, for almost 400 to 500 of the student to earn, you know, 400 to 500 students to 400 to 500 students to earn 60 lakhs of rupees, okay, right? And earning 60 lakhs of rupees at this particular age is a huge thing, right? So it might take one more year, makes no difference, okay, but you got to have the patience. And one on top of that is you got to have the, what is it called, passion as well, right? Whether you got to make sure that whether you are meant for this particular what is it called, profession or not. Your profession, like because it is going into a cell, entering into a cell, and then entering into a tissue, right? Then entering into an organ, right? Then entering into an organism, right? उल्टा भने हो, organism भित्रको कहाँ, organ भित्रको tissue भित्रको cell को deformity निकाल्ने हो, deformities निकाल्ने हो. So are you meant for this is very, very important question. So if you are meant for this, it's absolutely okay. I'm with you all people, right? So you think that you are not meant for this, there are some other ways that you can become the doctors as well, right? Okay, so ultimately what matters is the money matters, right? So there are many ways you can earn money, right? So please be very, very careful. Without delay, because some of your friends, they wrote me that there will be around 180 to 200 students, so I'm actually waiting for them. I don't want them to miss my class. Okay, so I exactly don't know exam कहिले हुन्छ बेटा, right? तर यति छिटो एक्जाम हुँदैन होला. So don't be in rush, okay? एक्जाम कहिले हुन्छ भन्ने कुरा होइन कि तपाईँको नाम निक्लिन्छ कि निक्लिँदैन भन्ने कुरा हो, right? So please, मैले तपाईँलाई भने नि 60 लाख रुपियाँ कमाउनु सजिलो छैन नि त बेटा, बुझ्नुभयो नि? त्यसले गर्दाखेरि प्लिज ह्याभ पेसेन्स, ओके, बी कुल, राइट? ओके, बी कुल, मजाले पढ्नुहोस्, नाम निक्लिहाल्छ, बुझ्नुभयो नि? राइट? 2 वर्ष लागेर केही पनि हुँदैन, तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ 2 वर्ष, 2 वर्ष इज नथिङ, ओके? तपाईँको एमबिबिएसमा नाम निकालेपछि तपाईँलाई कसले पनि सोध्दैन तपाईँको एज कति हो भनेर, बुझ्नुभयो नि? तपाईँलाई एक्जाम्पल दिउँ, इन्डियामा अहिले भर्खर 58 इयर्समा वाट इज इट कल, कम्पल्सरीली पेन्सन लिनुभएको मान्छेले चाहिँ एन्ट्रान्स एक्जाम्स पास गरेर, राइट, मेडिकल एन्ट्रान्स एक्जाम पास गरेर 60 वर्षमा चाहिँ एमबिबिएस जोइन गर्नुभएको छ. द्याट्स कल्ड प्यासन, ओके? सो इट डज नट मेक एनी डिफरेन्स. त्यसले गर्दाखेरि प्लिज बी भेरी, भेरी केयरफुल. हुनसक्छ 3 मन्थ्स जति हुनसक्छ, ओके, 3 मन्थ्स जति हुनसक्छ, नो वरिज, ओके? सो राम्ररी पढ्नुहोस् न, राम्ररी पढ्नुहोस् न. अब अर्को एक्जाम आउँछ नि, वाइ डु यु वरी, यो पालि टक्क दिने हो भने एक्सपिरियन्स गर्ने हो, देन वी विल, देन यु क्यान गो फर वाट, द मेन एक्जाम्स, ओके? मेन एक्जाम क्र्याक गर्नुहुन्छ अलि पछि, ओके, right? Okay, so may I start? I don't think you have 180 students in your class, okay? If they are not coming, leave them. The less students they come to your class, more beneficial is it for you, right? Because there'll be less competition. Bujiraknos, okay? You got to be mean to some extent, okay? So let us start. Priti's been saying, let's start. Okay, absolutely okay. I'm with you all people, right? Be there. If you don't understand, please write in your chat box. I cannot hear you, by the way, right? Maybe you people are muted. Absolutely fine. Can you hear me? May I start now? May I start now? Okay. The answer is, I think, yes. Okay, so let us start. Okay, I'm starting. Okay, so let us start with the evolution first. Okay, so this word evolution is taken from a Latin word, right? You might be asked a question, right? From where is the word evolution taking place, taken from? Okay, so you'll be asked such questions where you cannot expect these questions to be there. Some of the questions are very, very funny. Some of the questions are very, very easy, and there'll be 5 questions in zoology, 5 questions in botany, 5 questions in chemistry, and 5 questions in physics that will decide your life. Others, everyone can do it. So I want you people to go for these 5 of the questions, to hit these 5 of the questions, to crack these 5 of the questions, which are very, very important and which are going to change your life, right? So this word is taken from a Latin word. The word is evolvere. What is it? Evolvere, right? Which means unfold or unroll, right? Which means unfold or unroll. This term has been coined by Herbert Spencer, right? Herbert Spencer is a British philosopher, okay? So he has coined the term evolution. So we can say that Herbert Spencer coined the term evolution from a Latin word evolvere, which means unfold or unroll. You can, if you know things, if you know the basic things, you can put up things in any of the ways, because you have got better English than mine and better English than I do. So
Please be very, very careful, right? So what I would like to suggest to you all people is to know it perfectly, okay? Whatever you know it perfectly, or you don't know it, right? You don't try to learn it, okay? जे गर्नुहुन्छ बबाल गर्नुहोस् भन्न खोजेको है. So if you go for the what is it called, evolution is simple to complex, right? We always say that it's simple to complex, okay? This is the general definition of what is it called, evolution. But we are not general people, right? We are not general people. We're not sitting for the BSc what entrance examination. This is MBBS entrance examination of Nepal. So let us go into the main definition of evolution. So for anything to be an evolution, it needs to take place slowly. Now, if it takes place fast, it becomes mutation. What does it become? Mutation, right? What is mutation? Certain heritable change is been called as mutation. Okay, so that's finished. Okay, now next is progressive. If something has to be an evolution, it needs to be progressive. There's got to be upliftment. There's got to be upgradation, right? So so let us move into this. Okay, upgradation, upliftment हुनु पर्यो. Next is continuous, right? You should not stop in between. Okay, if you stop in between, it leads towards extinction. What does it lead towards? Extinction. I think you know the meaning of the word extinction, right? Extinction भनेको लोप हुनु हो. तपाईको लोप हुनु भनेको म पनि लोप हुनु है बेटा, बुझ्नुस्. Because we all are the Homo sapiens sapiens, but the problem is your dream to become doctor चाहिँ लोप हुन्छ है बेटा, बुझिराख्नुस् है, right? So please, if you want to be a doctor, you got to be continuous, right? Don't pile up things. Okay, आज मैले जे पढाए त्यो पढिहाल्नुस्. 3 hours a day is more than enough for you to have your name in the scholarship scheme. Okay, right? So please study well. And these 3 hours will become 12 hours and 13 hours, right? किनभने तपाईले मनदेखि पढ्न थाल्नु भने तपाईलाई पढ्न मात्रै मन परिरहन्छ. So that is it. कसैलाई पनि भएको छैन होला, यदि यस्तो हुन्छ भने तपाईको नाम निक्लिन्छ. Don't worry, this is a very good sign, right? पढ्न मात्रै मन पर्छ. आमाले खाना खान बोलाउँदाखेरि पनि पसिदै गर्नुस्, म खाना खान आउँछु एकछिनमा भन्नुहुन्छ, चिसो भइसकेको हुन्छ, खाना खानुहुन्छ. So that is it. Okay, these are the signs and symptoms. Okay, so next is irreversible, right? If something has to be an evolution, it has to be irreversible. I think you know the meaning of the word irreversible. अगाडि गइसकेपछि पछाडि नआउनलाई हामी irreversible भन्नु भन्छौँ. So for anything to be an evolution, it needs to be slow, progressive, continuous, and irreversible change, right? This is the most beautiful definition, scientific definition of evolution. So if these 5 of the criteria are there, anything is evolution, right? Now we have got the definition of Darwin as well. Darwin has defined evolution as descent with modification, okay? Descent with modification. Now you might be eager to know what descent means. Descent means F1 generation, right? We are formed from our parents, we descended from our parents, right? But are we very similar to our parents? No, we are not similar to our parents. You might not know that none of the living organisms in the world are similar except the monozygotic twins, right? We are different than our parents. We have modified ourselves from our parents to some extent, okay? Slightly, okay? Photocopy कुनै पनि हुँदैन बेटा, बुझिराख्नुस् है, right? So descent with modification. So you might be asked the question, according to Darwin, evolution is slow, progressive, continuous modification भनेर आयो भने तपाईले के भन्नुपर्छ बेटा? Modification मात्र पनि भन्नुपर्ने हुन्छ. Is it okay? Please write yes if you're understanding me. Okay, is it okay? Yes, this is the central theme of yes, theme of evolution. Very good. Okay, theme of evolution चाहिँ खास अर्कै छ बेटा, म अहिले तपाईलाई भन्छु है. Okay, theme of evolution अर्कै छ. म तपाईलाई भन्दा मलाई यो chapter important छ, because if I you know, at the end what happens when you will be having your exams, your questions will come to name and my slides will be what analyzed. And if my slides contains everything that has been asked in the question, then I'll be given 200 rupees more per class, right? So I want to earn, right? So for that I need to work hard, right? That is it. Okay, got it? Okay, now change. For a layman, it is change, right? What is a layman? Layman is a person who have never been to school, who does not know much. If he asks you what is evolution, and if you say slow, progressive, continuous, and irreversible change, now you won't be understanding this. For layman, it is change. Layman को लागि के रहेछ बेटा? Evolution भनेको change हो रहेछ. But for a person like you, we people, right? We people, so-called the learned people, or केही हदसम्म अलिअलि पढेको मान्छेहरू है. मैले तपाईलाई अलिअलि पढेको भने नरिसाउनु होला, म चाहिँ अलिअलि पढेको छु, तपाईहरु जस्तो महान छुइनँ. Okay, so for a layman, for a person who's been learned to some extent, right? Now is change evolution? तपाईको लागि मेरो लागि के change भनेको evolution हो? भन्दै गर्नुस् त. Is change evolution for us? हाम्रो लागि change भनेको evolution हो? सामान्य भाषामा लेख्नु भएको छ. नेपालीमा म जति इंग्लिश बोल्छु त्यति नै नेपाली पनि बोल्छु. डोन्ट वरी. ओके, प्लिज टेल मी इज चेन्ज इभोल्युसन फर अस? तपाईं र मेरो लागि इभोल्युसन भनेको चेन्ज हो? चेन्ज हो सर. ओके, अरूको नो भन्नुभएको छ, नो भन्नुभएको छ. सुधीर कुमार झाले यस भन्नुभएको छ, हो सर भन्नुभएको छ. बजरंगी कुमारले चाहिँ ओके हो भन्नुभएको छ. लेमन इज नट साइन्टिस्ट. नो, लेमन भनेको नबुझ्ने मान्छे, नपढेको मान्छे, अनपढ मान्छे नेपालीमा भन्ने हो भने, राइट? नो भन्नुभएको छ धेरैले. दुईजनाले यस भन्नुभएको छ. इट्स एब्सोल्युटली ओके, राइट? यस, तपाईं र मेरो लागि पनि चेन्ज भनेको के अरे बेटा?
तपाईँ र मेरो लागि पनि चेन्ज भनेको के हो? इभोल्युसन हो, बट दिस चेन्ज हेज टु बी एट द जेनेटिक लेभल, जेनेटिक level. Okay, genes ma change huनुपर्छ भनेको बेटा, right? I don't know what I'm doing, right? Maybe I'm making this particular topic complicated, but don't worry, I'll make it as simple as I can, right? So change at the genetic level is the theme of evolution. Okay, because the theme of evolution भनेर लेख्नु भएको थियो. So change at the genetic level, genes मा चेन्ज हुनुपर्छ. म काले थिएँ गोरे भए, तर मेरो जीन्स मा त चेन्ज भएन नि त बेटा, त्यसले गर्दा यो इभोल्युसन हैन. म काले थिएँ म गोरे भए, मेरो जीन्स चेन्ज भएन भनेपछि यो इभोल्युसन हैन बेटा, बुझिराख्नुस् है. So this is very very important, right? Now we'll discuss about two of the people here. First name that I'll be discussing is the Empedocles. पहिलो नाम Empedocles को म लिन्छु यहाँ. Empedocles, what do we say? We say is him as the father of evolutionary concept or ideas or the thoughts, right? Why it's been called as father of evolutionary concept, right? Father of evolutionary concept बालकुमार खत्रीलाई भनेको भए पनि हुन्थ्यो नि त, हुँदैन. किनभने Empedocles चाहिँ पहिलो पटक के गरे, he gave the concept of origin of life. उनले के भने भन्दाखेरि life originated by the force of attraction and repulsion between air, earth, water and fire. यो air, earth, water and fire हामीले लेख्नु पर्थ्यो भनेर भन्नुहुन्छ. तपाईहरुलाई चाहिँदैन बेटा, तपाईहरुलाई मैले कन्सेप्ट मात्रै दिएको. पर्सि तपाई 6 महिनाको कोर्समा आउनुहुन्छ, त्यतिबेला म यसलाई 12 घण्टा लगाएर पढाउँछु. त्यतिबेला हामी मजाले डिटेलमा कुरा गर्छौं. यो सबै लेखाउँछु तपाईहरुलाई. सो that is it. बुझ्नु भएको भएन? सो यहाँ चाहिँ पहिलो पटक कन्सेप्ट आएको हुनाले we say him as the father of evolutionary concept. Okay, Empedocles has been called as the father of evolutionary concept. Now we come across with another gentleman here. His name is Buffon, right? Buffon has been called as the father of modern evolutionary concept. Now why do we say him as the father of modern evolutionary concept? Is he said that the different organisms originated at different times. Different organisms originated at different times, हैन? तपाईले हेर्नु भने हाम्रो इभोल्युसन र अर्को इभोल्युसन, राइट? यो 6 month को कोर्स हो. होला होला, ल ठीक छ. तपाईहरु कहिले जोइन गर्नु भएको मलाई थाहा छैन. आजको पहिलो स्लाइडै हो भाइ अजित. ओके, श्रावणमा आउनु भएको. ठीक छ नि, ठीक छ. तर तपाईहरुले अहिलेको लागि तपाईहरुले के गरिरहनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ तपाईहरुले हाम्रो सी को लागि नै गरिरहनु भएको छ नि त. सी को कोर्स भन्दा बाहिर जानु परेन नि त भन्न खोजेको मात्रै हो मैले, है. ओके, तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ. when I've been saying, right, you go to write it down, because every word that we speak from this platform are very very important from the examination point of view. So you go to write it down, but I am allowed to, I'm given with 7 hours of time, so please be very very careful. Now Buffon has been called as the father of modern evolutionary concept. He's been called as father of modern evolutionary concept is because he said life originated, different organisms originated at different times, right? Different times मा ओरिजिनेसन भयो भने तपाईले फसिल्स पनि हेर्नुभयो भने, तपाईले डिफरेन्ट अर्गानिजम्सको हिस्ट्री हेर्नुभयो भने, इभोल्युसनरी हिस्ट्री हेर्नुभयो भने तपाईले यही पाउनुहुन्छ. त्यसैले गर्दा बुफनलाई हामी फादर अफ मोडर्न इभोल्युसनरी कन्सेप्ट भनेर भन्छौं, राइट? तपाईलाई एउटा क्वेशन सोध्यो, राइट? तपाईलाई एउटा क्वेशन के सोध्यो भन्दाखेरि चाहिँ हु अमंग द फलोइङ इज बीन कल्ड एज व्हाट the father of evolutionary concept भनेर भन्यो. नम्बर 1 मा Lamarck, नम्बर 2 मा Darwin, नम्बर 3 मा Empedocles, नम्बर 4 मा Buffon, right? So what would be your answer? I know your answer would be what? Empedocles, right? त तपाईलाई एक्जाममा त यो सबै हुँदैन, तपाईको स्लाइड त हुँदैन, राइट? सो तपाईले के भन्नुहुन्छ? यहाँ लमार्कलाई हामी फादर अफ थ्योरीज अफ अर्गानिक इभोल्युसन भनेर भन्छौं. डार्विनलाई फादर अफ इभोल्युसन भनेर भन्छौं. उलाई फादर अफ इभोल्युसनरी कन्सेप्ट भन्छौं. फादर अफ मोडर्न इभोल्युसनरी कन्सेप्ट भनेर भन्छौं. सो तपाईले के भन्नुहुन्छ? लमार्क हैन, ओके मानियो. डार्विन हैन, ओके. एम्पेडोसिल्स होला, एम्पेडोसिल्स हो, ओके. त तपाईले के सोच्नुहुन्छ? ला त्यहाँ बुफन पनि थियो नि त. ला बुफन र तपाईलाई एम्पेडोसिल्समा के हुन्छ बेटा? Confusion also. So if you come across with these confusions, right? So the only way out of this confusion is to make your own formula. After formula, there are teachers coming into your class giving you all the mnemonics and making the class like anything on planet, right? That's the wrong thing. You are following the wrong person. Please be very very careful. उहाँले mnemonics बनाउनु भएको छ, उहाँले mnemonics आफ्नो फेभरमा बनाउनु भएको छ, आफुलाई चाल पाउनको लागि बनाउनु भएको छ, तपाईको लागि बनाउनु भएको होइन. मेरामा पनि mnemonics छन्, यति धेरै नाम, यति धेरै डेट याद गर्नुपर्छ. इट इज इम्पोसिबल, राइट? तर यसमा मेरो पनि mnemonics छ, बट आई क्यानट गिभ यु दोज mnemonics. तपाईलाई म यो mnemonicsहरु दिन सक्दिन, किनभने मैले मेरो mnemonics मेरो बाबाको नामसँग, मेरो टिचरको नामसँग बनाएको छु बेटा, बुझिराख्नुस् है, राइट? सो दैट इज इट. तपाईले पनि आफ्नो मनपर्ने मान्छे, आमा बाबा, दाइ भाउजू, दिदी बहिनी, राइट? मनपर्ने खाना गाना, मनपर्ने कन्ट्री, मनपर्ने हिरो हिरोइन, because you have 2 hours of time and you have got 200 questions and your brain has to be as sharp as anything on the planet, बेटा, बुझ्नुस् है? There is there's no time for confusion, बेटा, बुझिराख्नुस् है? If you want to have a name in the scholarship scheme, so please, right, please get out of these confusions. And the only way to get out of this confusion is to make your own formula. तपाईं आफ्नो formula बनाउनुस्, आफ्नो mnemonics बनाउनुस्, अरूमाथि डिपेन्डेन्ट नहुनुस्. Try to be independent, and the answer has to be definitely what Empedocles, father of evolutionary concept. के हुनुपर्छ? Empedocles हुनुपर्छ बेटा. बुझ्नु भएको भएन? यहाँसम्म ओके? You're getting me?
You're getting me? I'm looking at a chat box as well. Okay. So descent with modification and change in the genetic level was what's the difference? There is a huge difference. There is heaven and hell difference. Okay. So try to find it out. Okay. I'm not going to discuss it. So that is it. Okay. There's a heaven and hell difference. Okay. Now let us move into what? The next slide. Okay. The next slide. Next slide. Let us talk about the classification of evolution. Let us classify it. Right, we are classifying, and when we are classifying on the basis, right? Basis हुनुपर्छ, right? On the basis. So the first basis is the occurrence. कहाँ हुन्छ यो, right? On the basis of the occurrence, we can divide the evolution into organic evolution and the inorganic evolution. So let us talk about the inorganic evolution. Inorganic evolution is change in terms of non-living things, living things. Okay. You can talk about the stellar evolution, STLLER, stellar evolution, right? Stellar evolution stellar evolution of stars. Stars don't have life in them. Okay. And one of the things that I would like to tell you all people is the best way of studying biology is to study with examples. Examples are important. So stars ma life inorganic evolution. So organic evolution is just the opposite of the inorganic evolution. So change in living organisms, and you can write down the name of any of the living organism, okay, including your name. So that is it. So here we'll be talking about the organic evolution here. I'm organic evolution because we are in zoology, obviously, and we are talking about the organic evolution here, right? Now the second basis is the extent of evolution. अब evolution त भयो inorganic organic भन्नु, तर कति भयो भने के भन्ने, धेरै भयो भने के भन्ने, थोरै भयो भने के भन्ने? तपाईको त भेरी गुड आन्सर इज थोरै भयो भने माइक्रो भन्ने, धेरै भयो भने म्याक्रो भन्ने, हैन? त्यसरी हुँदैन बेटा, बुझ्नुभयो भएन? सो प्लिज लेट अस मुभ इन्टु दिस. ओके, सो माइक्रो इभोल्युसन, extent of evolution or micro evolution रहेछ. okay, change at genetic level भनेर भन्छौँ. This is called a theme of evolution, right? थीम अफ इभोल्युसन भनेर भन्छौँ बेटा, बुझिराख्नुहोस् है. इभोल्युसन हुनको लागि जहिले पनि चेन्ज कहाँ हुनुपर्छ? जिन्समा हुनुपर्छ. अपरेसन लेभल इज एट द स्पिसिज लेभल. अरे अपरेसन लेभल चाहिँ कहाँ हुनुपर्छ? स्पिसिज लेभलमा. यहाँ हेर्नुहोस् त, प्लाज्मोडियम भाइभ्याक्स थियो, प्लाज्मोडियम फ्याल्सिफेरम भएछ नि त. प्लाज्मोडियम त के भयो? सेम बस्यो कि बसेन? बुझ्नुभयो? डिड यु गेट इट? तपाईँले फेरि यहाँ बुझ्नुभएको भएन भन्नुहोस्, लेख्नुहोस् न. लेख्दिन के हुन्छ? तपाईँहरू अझै पनि बेडभित्र हुनुहुन्छ हो, म मेरो कार्पेटमा बसेर पढाउँदैछु, राइट? यस्तो चिसोमा सिमेन्टको कार्पेटमा बसेर पढाउँछु. किन? मैले राम्ररी पढाउन सकौँ भनेर. तपाईँ चाहिँ बेडमा बसेर सुतिरहनु भएको छ एन्ड यु आर नट बिन राइटिङ यस अर नो. इफ इट इज नो, प्लिज राइट डाउन नो, मेक्स नो डिफरेन्स. ओके, सो इफ इट इज यस, प्लिज राइट डाउन यस, बिकज द्याट गिभ्स अस एनर्जी. And if I get energy, I can deliver that energy to you itself. Okay, so please be very, very careful. Yes, लेख्नलाई कन्जुसाइ नगर्नुहोस् प्लिज. ओके, बुझ्नुभएको भएन? बुझ्नुभएको भएन? ओके, 4 जनाले लेख्नु भएको छ. 171 जनामा 4 जनाले यस लेख्नु छ. वे राइटिङ. अलिक छिटो लेख्नु पर्यो, छिटो लेख्नु पर्यो. सबैले लेख्नुहोस्, अनि मजा आउँछ नि त बेटा. मलाई पनि मजा आउनु पर्यो. तिमीलाई मात्रै मजा आएर हुन्छ? मलाई मजा आयो भने तिमीलाई मजा आउने हो नि त फेरि. बुझिराख है, राइट? सो द्याट इज इट्स भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, नाउ तपाईँले बुझ्नुभयो भनेर भन्नुभएको छ. फेरि एकपटक भन्नुभएको छ कसैले, होइन तपाईँले बुझ्नु भएको छ नि, तपाईँहरू गफ दिनुहुन्छ क्या, राइट? जे पनि यस भन्नुहुन्छ, जे पनि पत्ताइदिनुहुन्छ. यहाँ यो अपरेसन लेभल भनेको के हो? तिमी डक्टरै भएको छ नि, तिमीले अपरेसन गर्ने हो. नाउ इफ यु वान्ट टु नो दिस, यु गो टु टेक योरसेल्फ एज अ ट्याक्सोनोमिस्ट, राइट? ट्याक्सोनोमिस्ट भनेर बुझ्नु पर्यो. ट्याक्सोनोमिस्टले के गर्छ? ट्याक्सोनोमिस्टले क्लासिफाई गर्छ, राइट? क्लासिफाई इज द अर्गानिजम. यो के भनेको? एउटा ए भन्ने अर्गानिजम थियो, ए भन्ने अर्गानिजमबाट ए भन्ने अर्गानिजम बन्यो. यो ए अर्गानिजमको क्लासिफिकेसन यसलाई लाग्छ, राइट? हुबहु लाग्छ. तर ए भन्ने अर्गानिजम थियो, ए ड्यास भन्ने अर्गानिजम बन्यो. अब यो ए को क्लासिफिकेसन ए ड्यासलाई लाग्छ, तर केही हदसम्म मात्रै लाग्छ है बेटा. यु गो टु अपरेट. अब अर्गानिजम त एबाट ए ड्यासमा चेन्ज भयो नि त भनेपछि यु गो टु व्हाट? चेन्ज द व्हाट? क्लासिफिकेसन लेभल अफ हायरकी तपाईँले चेन्ज गर्नुपर्छ. यो चेन्ज गर्दाखेरि तपाईँले ट्याक्सोनोमिस्ट भएर कहाँ अपरेसन गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिसिसको लेभलमा गर्नुहुन्छ. यहाँ हेर्नुहोस् त, फ्याल्सिपेरम चेन्ज भयो, भाइभ्याक्स चेन्ज भयो, तर प्लाज्मोडियम त प्लाज्मोडियममा बस्यो नि. अब बुझ्नुभयो? एकपल्ट फेरि भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुभएको भएन? चेन्ज अफ द जेनेटिक लेभल, अपरेसन लेभल इज एट स्पिसिस लेभल. कहाँ चेन्ज भयो भने चाहिँ के भन्नु छ? स्पिसिस लेभलमा चेन्ज भयो भने हामीले यसलाई के भन्नुपर्ने छ? माइक्रो इभोल्युसन भन्नुपर्ने छ बेटा. बुझ्नुभएको भएन? आई कुड सी 13 or 14 of the people writing. Okay, yes, yep, that's great. You can use that word. Yep, no worries. Okay, absolutely fine. Yes, please carry on writing. Yes, okay, that's absolutely great. Okay, यो बुझ्नु भयो? अब म तपाईलाई अर्को बुझाउँछु. Okay, change at the genetic level. Okay, change at के अरे बेटा? यो चाहिँ जेनेटिक लेभलमा चेन्ज भयो है. चेन्ज एट द जेनेटिक लेभल रहेछ माइक्रो इभोल्युसन भनेको, राइट? अनि चेन्ज एट द जेनेटिक लेभल, तर अपरेसन लेभल चाहिँ कहाँ रहेछ? जेनसमा एन्ड अबभ रहेछ, राइट? जेनस एन्ड अबभमा रहेछ. तपाईँले हेर्नुभयो भने एक्जाम्पल दिएको छ टोड एन्ड फ्रग. टोडको तपाईँले साइन्टिफिक नेम लेख्नुभयो भने बुफो मेलानस टिक्टस हो, राइट? मैले यहाँ अन्डरलाइन गर्न पाइनँ. ओके, अन्डरलाइन गर्न पाइनँ भने नि तपाईँलाई मैले. एन्ड नेक्स्ट इज के रहेछ बेटा? फ्रग चाहिँ के रहेछ बेटा? राना टिग्रिना हो रहेछ, राइट? ओके,
तपाईँले के पाउनु भयो हेर्नुहोस् त, बुफो मेलानोस्टिक्टस चाहिँ अल्टिमेटली रानाटिक रिना भएको रहेछ। सर यहाँ त स्पिसिस पनि चेन्ज छ, स्पिसिस चेन्ज भन्न मिल्दैन है, मूर्खहरूले मात्रै भन्छ है स्पिसिस चेन्ज किन भन्न मिल्दैन भन्दाखेरि रुल अफ ट्याक्सोनमीले के भन्छ, वेन द जेनेरिक नेम चेन्जेस, जेनसै चेन्ज भयो नि यहाँ, when the generic name changes, होइन, जेनेरिक नेम चेन्ज भइसकेपछि के हुन्छ र बेटा, स्पिसिस नेम अटोमेटिकली चेन्ज हुन्छ बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट। यहाँ चाहिँ के गर्ने मैले तपाईँलाई जेनस चेन्ज भएको देखाएँ। अब यसरी राणाबाट चाहिँ नि मेलानोस्टिक्टस बनिन्छ कि बनिँदैन, मेलानोस्टिक्टसबाट राणा बनिन्छ कि बनिँदैन मलाई थाहा छैन, आई एम नट कन्सर्न, राइट, आई डोन्ट केयर एज वेल। तर तपाईँलाई मैले के गरेको, आइ एम गिभिङ एक्जाम्पल, ओके, आइ एम गिभिङ एक्जाम्पल, राइट। अनि यहाँनिर अर्को पनि एक्जाम्पल रहेछ, अब बुझ्दै हो भने तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ, अब बुझ्दै हो भने चाहिँ पेरिपेटस बुझ्नुहोस् है। पेरिपेटस इज अ कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन के हो बेटा, एनालिडा हो, एनालिडा एन्ड के हो बेटा, आर्थ्रोपोडा, राइट, आर्थ्रोपोडा हो नि त, हो, राइट। यो अर्गानिजमकोमा एनालिडन क्यारेक्टर पनि पाइन्छ, आर्थ्रोपोडन क्यारेक्टर पनि पाइन्छ, राइट। सो यो अर्गानिजम एक दिन चेन्ज भइरहेछ र एक दिन यस्तै चेन्ज हुन्छ द्याट इट विल नट हेभ अ सिंगल क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ एन एनालिडा, इट विल बी क्यारिङ ओन्ली द क्यारेक्टरिस्टिक फिचर अफ एन आर्थ्रोपोडा। सो इट इज निडलेस टु से द्याट इट इज एन एनालिड। भनेपछि तपाईँ ट्याक्सोनोमिस्ट हो भने अब कहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ, तपाईँ ट्याक्सोनोमिस्ट हो भने अब कहाँ चेन्ज गर्नुपर्छ बेटा, फाइलमै चेन्ज गर्नुपर्ने भयो नि त, राइट। यदि यो फाइलम भनेको के हो, अब जेनस हो कि होइन, सो यदि यस्तो भयो भने यसलाई हामीले के भन्छौँ भने बेटा, म्याक्रो इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। माइक्रो र म्याक्रो भन्दाखेरि जहिले पनि कम्पेरिजन हो, कम्पेरिजनमा स्ट्यान्डर्डाइजेसन गर्नुपर्छ बेटा, मैले यहाँ स्ट्यान्डर्डाइजेसन मात्रै गरेको, सो द्याट इज समथिङ अबाउट इट। डिड यु गेट मी? बुझ्नुभयो? बुझ्नुभएको भएन? बुझ्नुभएको भएन बेटा? बुझ्नुभयो? Okay, I could see people writing. Yes, sir. Okay, that's great. Okay, fine. Okay, now let me move into the next slide. Okay, let me move into the next slide. Next slide ma janchu ma. So next slide ko kura gardakhari chai aba patterns of evolution. Okay, evolution is a continuous process bhaneka chhau. So how does it take place then? Right? How does it take place? कसरी हुन्छ त यो भनेर भन्छौँ हामी। The first one has been called as parallel evolution. The first way has been called as the parallel evolution, right? Okay, please try to be very, very, what is it called? Try to be very, very, what is it called? Try to be very, very cautious, beta. Please be very, very. Now you see, it's very important actually. Hey, यो खास तपाईसँग रिलेटेड छैन, राइट, तर तपाईलाई यो चाहिँ पछाडी काम लाग्छ, त्यसले गर्दा मैले यसको बेसिक्सहरु भनिदिनु पर्ने हुन्छ। सो प्यारालल इभोल्युसनको कुरा गर्दाखेरि यहाँ के भनेको छ, क्लोजली रिलेटेड अर्गानिजम्स come to same environmental conditions and evolve. Okay, now यहाँ हेर्नुस् ल, तपाईलाई एक्जाम्पल दिएको छ स्क्विरल्स एन्ड द मंकीज भनेको छ। सो यसरी कुरा गरौँ ल, स्क्विरल र मंकीजलाई पहिला हामी के प्रुभ गरौँ, क्लोजली रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजम हो भनेर प्रुभ गरौँ। यो अर्गानिजम क्लोजली रिलेटेड हो किनभने यो अर्गानिजम के हो, फाइलम कराटा हो, सब फाइलम भर्टिब्राटा हो, राइट, सुपर क्लास टेट्रापोडा हो, क्लास म्यामेलिया हो, अर्डर प्राइमाटा हो, भनेपछि यो क्लोजली रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजम हो रहेछ नि त, हैन। So both of these are what? They come to the same environmental condition. Arboreal हो यिनीहरु, के रे, arboreal हो भनिसकेपछि, and they are changing, they are evolving. Now this has been called as the parallel evolution भनेर भन्छ बेटा, बुझिराख्नुस् है, बुझ्नुभएको हैन? If the closely related group of organisms come to the same environmental conditions and evolve, then this has been called as the parallel evolution अरे बेटा, बुझ्नुभएको भएन? बुझ्नुभयो? मैले तपाईलाई स्क्विरल र केको मंकीको एक्जाम्पल दिए। They are closely related group of organisms, they have come to the arboreal environmental conditions and they are evolving. Now this has been called as के रहेछ बेटा, parallel evolution. Did you get me? Yes. Listeners are also yes. Okay. Fine. Next is convergent evolution. Okay. Next is convergent evolution. Convergent evolution को कुरा गरौँ। Convergent evolution को कुरा गर्दाखेरि चाहिँ के हो? Convergent evolution मा चाहिँ distantly related organisms. Okay. Sorry, यसरी गरौँ। Distantly related organisms come to the same environmental conditions and evolve. Okay. Distantly related group of organisms. हेर्नुस् त, यो crustaceans भनेको छ। Crustaceans भनेको के हो? Aquatic arthropods हो। के अरे बेटा? Arthropods हो। Arthropods तर कस्तो arthropods? Aquatic. AQ लेख्दै ल, aquatic arthropods। यो fishes के हो? आर्थ्रोपोड्स भनेको के हो? इन्भर्टिब्रेट हो कि हैन? इन्भर्टिब्रेट हो कि हैन? ओके, अनि फिशेस भनेको के हो? भर्टिब्रेट्स हो। यिनीहरु दुईटा कहाँ छ? एक्वेटिक भनेपछि वाटरमा छ नि त, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, द कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। यसरी गरौँ न, राइट। यो चाहिँ के रहेछ? यो चाहिँ ओरिजिन हो रहेछ, एउटा इन्भर्टिब्रेट रहेछ, एउटा चाहिँ यो नै ओरिजिन हो, यो चाहिँ भर्टिब्रेट हो। दे आर कम टु द सेम इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्स, वाटर, राइट। यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा? कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। बुझ्नुभयो? इट इज बिन कल्ड एज कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन। दुईटा डिस्टेन्टली रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजम यदि एउटै इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा आएर के भयो, यिनीहरू के भयो बेटा? इभल्भ भयो भनेदेखि यसलाई हामीले के भन्छौँ अरे? कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर भन्छौँ। एन्ड कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन मैले तपाईँलाई एनालोगस अर्गनमा पढाउनु पर्ने हुन्छ, त्यसले गर्दा मैले पढाएको तपाईँलाई बेसिक कन्सेप्ट दिइरहेको छु आज, बुझ्नुभयो नि? ओके, कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेको बुझ्नुभयो? दुईटा डिस्टेन्टली रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजम एउटै इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन्समा आएर
यिनीहरूले के गरे इभोल्युसन गरे भनेदेखि चाहिँ यसलाई हामी के भन्दछौँ बेटा कन्भर्जेन्ट इभोल्युसन भनेर भन्छौँ ओके अब अर्कोमा के छ बेटा प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन छ प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको सिम्पल टु कम्प्लेक्स हो राइट यु क्यान गिभ द एक्जाम्पल अफ एनी अफ दि वाट any of the organism because मैले तपाईलाई भन्नुपर्छ भनेदेखि चाहिँ एभ्री इभोल्युसन हेज टु बी प्रोग्रेसिभ किनभने अघि हामीले इभोल्युसनको डेफिनेसनमा के भन्यौँ सिम्पल के भनेको छौँ बेटा स्लो प्रोग्रेसिभ भनेको छौँ नि त सो एभ्री इभोल्युसन हेज टु बी प्रोग्रेसिभ है बेटा बुझिराख्नुहोस् नेक्स्ट इज रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन भनेको के हो अपोजिट अफ द के प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन हो सो इट इज कम्प्लेक्स टु सिम्पल बेटा कम्प्लेक्स टु सिम्पल यसको एक्जाम्पल मैले तपाईँलाई दिनुपर्छ भनेदेखि larva of most of the echinoderms, right? Now you might ask me the question, what is so special about the larva of most of the echinoderms? Now the larva of these echinoderms can undergo the what? The process of sexual reproduction, but the adult can undergo only the asexual mode of reproduction. Larva of Hardmania, larva of Saculina. There are so many examples. As a whole, two example, larva of echinoderms. So that is it. Saculina ka khojiranu, Hardmania ka khojiranu gara huncha. So that is it. Okay. Urochordates larva. Kiko kura garde huncha tapaile Urochordates larva. Okay. तपाईले डिस्टेन्टली र क्लोजली रिलेटेड ग्रुप अफ अर्गानिजम बुझ्दिनुहोस् न यो जुन चाहिँ रेट्रोग्रेसिभ इभोल्युसन छ यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा एक्सेप्सनल इभोल्युसन पनि भन्छौँ के भन्छौँ भने एक्सेप्सनल इभोल्युसन पनि भन्छौँ यसलाई किन एक्सेप्सनल इभोल्युसन भनेको भन्दाखेरि इभोल्युसन हेज टु बी प्रोग्रेसिभ इभोल्युसन कस्तो हुनुपर्छ प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ तर तपाईले के पाउँदै हुनुहुन्छ यहाँ रेट्रोग्रेसिभ पाउँदै हुन्छ सो द्याट इज समथिङ अबाउट इट ओके राइट ओके बुझ्नु भएको भएन ओके अब म तपाईलाई कहाँ लिएर जान्छु डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनमा लिएर जान्छु कहाँ जान्छु अरे बेटा डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनमा लिएर जान्छु डाइभर्जेन्ट इभोल्युसनको कुरा गर्ने हो भने राइट यहाँ हेर्नुहोस् त सेम अर्गन अलिक डिफ्रेन्ट है सेम अर्गन अफ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम बिकम डिफ्रेन्ट इन डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन ओके नाउ यहाँ तपाईँलाई भनेको छ फोर लिम्स अफ टेट्रापोडा भनेको फोर लिम्स भनेको के हो हाम्रो केसको कुरा गरौँ न हाम्रो केसमा हात भनेको होइन फोर लिम्ब भनेको अफ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम भनेको फोर लिम्स टेट्रापोडामा के पर्छ पहिला टेट्रापोडामा एम्फिबिया पर्छ रेप्टिलिया पर्छ एप्स पर्छ म्यामल्स पर्छ हो कि हैन एम्फिबिया रेप्टिलिया एप्स र म्यामल्स पर्छ भनिसकेपछि यो डिफ्रेन्ट अर्गानिजमको फोर लिम्ब भनेको त एउटै अर्गन हो नि त अफ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम राइट डिफ्रेन्ट अर्गानिजम हो कि हैन लेट अस से एम्फिबियाबाट चाहिँ फ्रगको कुरा गर्छौँ हामी राइट रेप्टाइल्सबाट लिजर्डको कुरा गर्छौँ ओके अनि एप्सबाट एनी अफ द बर्डको कुरा गर्छौँ अनि हाम्रो ह्युमनको कुरा गर्छौँ डिफ्रेन्ट अर्गानिजम हो कि हैन आर दे सेम तपाईको हात र चराको पखेटा एउटै छ नो become different why are they different is because they are in different environmental conditions in our aerial in our terrestrial so some of them might be aquatic right some of them might be in the desert right so they are in different environmental conditions this has been called as what the divergent evolution भनेर भन्छौँ बेटा बुझ्नु भएको भएन so these are the basic things that you should know तपाईलाई चाल पाउनु पर्ने basic things about evolution हुने चाहिँ बुझ्नु भएको भएन okay सर रेट्रोग्रेसिभ बुझिएन रेट्रोग्रेसिभ भनेको उल्टा हामी जहिले पनि प्रोग्रेसिभ हुनुपर्ने रेट्रोग्रेसिभ भनेको उल्टा हो ओके सो द्याट इज इट ओके रेट्रोग्रेसिभ भनेको के हो उल्टा हो है बेटा ठिक छ ओके एक्सेप्सनल इभोल्युसन भन्छौँ भनेर मैले भने नि तपाईलाई हैन टु पार्टिसिपेन्ट्स रेज द ह्यान्ड ओके 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 सो आर यु गेटिङ मी बुझ्नुभयो अब चाहिँ हामी एक्जाम्पल अफ वाट simple to complex example you yourself retrogressive example हो भने larva of hardmania larva of saculina मैले यहाँ larva of के लेखेको थिएँ तपाईलाई echinodermata लेखेको थिएँ larva of most of the echinoderms भनेको थिएँ है बेटा ठीक छ okay fine now let us move into the next slide now we are getting late okay actually we are getting late okay now we come to the main topic very important for you all people अघि सम्मका बेसिक कुरा गरेको थिएँ तपाईलाई मैले राइट बेसिकली जान्नु पर्ने कुरा गरेको थिएँ अब चाहिँ हामी टपिकमा पस्यौं So, how life originated is one of the most complicated. How life originated was the most widely asked question on planet. पृथ्वीमा सबैभन्दा बढी सोधेको क्वेशन हो म यसमा पछि आउँछु बट बिफोर वी गो इन्टु द ओरिजिन अफ लाइफ इट इज very एसेन्शियल फर अस टु नो व्हाट लाइफ इज लाइफ के हो भनेर हामीलाई थाहा हुनुपर्छ सो लाइफ इज एन इनहेरेन्ट क्यापेसिटी अफ एन अर्गानिजम टु रिप्रोड्युस एन्ड मेन्टेन इटसेल्फ इनहेरेन्ट भनेको अनअभोइडेबल क्यापेसिटी हो यदि कुनै अर्गानिजम छ भने यसले अभोइडै गर्न सक्दैन रे के बेटा रिप्रोडक्सनलाई अभोइड गर्न सक्दैन अरे अनि अर्को चाहिँ मेन्टेनिङ इटसेल्फलाई चाहिँ मेन्टेनिङ इटसेल्फ चाहिँ अभोइड गर्न सक्दैन न मेन्टेनिङ भनेको के हो मेन्टेनिङ भनेको लुगा लाउनु हो मेन्टेनिङ भनेको के हो ग्रोथ हो के अरे बेटा ग्रोथ हो राइट अर्को चाहिँ डिभिजन हो राइट अर्को चाहिँ के हो एडाप्टेसन हो एन्ड रेस्पोन्स हो यदि कुनै अर्गानिजमले रेस्पोन्स गर्छ
एडाप्ट गर्छ, डिभिजन गर्छ, ग्रोथ गर्छ र रिप्रोडक्सन गर्छ भने यसलाई हामी लाइफ भनेर भन्छौँ बेटा। तपाईँको त फेरि लाइफको डेफिनेसन कस्तो हुन्छ? लाइफ इज अ रेस, लाइफ इज अ जर्नी, लाइफ इज अ स्ट्रगल, राइट? दोज आर द फिलोसफिकल आन्सर्स है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। यो 5वटा कम्पोनेन्ट यदि मैले लेख्ने पेनमा हुन्छ भने यो लाइफ हो है बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट? इनहेरेन्ट क्यापासिटी अफ एन अर्गानिजम टु रिप्रोड्युस एन्ड मेन्टेन इट सेल्फ भनेर भन्छौँ है बेटा, बुझ्नुभएको होइन? डिड यु गेट द डेफिनेसन अफ इभोल्युसन? डिड यु गेट इट? Is it okay? Pardon. Exoskeletal larva also retrogressive. Yes, beta. Yes, there are so many names. Come on, people. Come on. I cannot remember all these names and I cannot give you the example of everything. And I don't know what you exactly know, right? So I give you the general definitions, okay? General examples, beta, right? Did you get the answer? Did you get the definition of life? Life is not a struggle. Life is not race, right? Okay, life is not a journey. All right, you got it. Yes, Arya. Yes, that's great. Beautiful name. Okay, got it. Okay, now, how life originated is one of the most complicated. How life originated is the most widely asked question on planet. संसारमा सबैभन्दा बढी सोधेको क्वेसन हो बेटा, बुझिराख्नुहोस् है। एन्ड पिपल स्टार्टेड गिभिङ देयर ओन थट्स। हाम्रो ह्युमनको चाहिँ के हुन्छ, क्यापासिटी नै त्यस्तो हो क्या। कसैले केही चिज सोध्यो भनेदेखि तपाईँ हामी प्लाट्ट आन्सर दिइहाल्छौँ, त्यो होस् नहोस्, दायाँ बायाँ केही पनि नहेरिकन। सो पिपल स्टार्टेड गिभिङ देयर ओन थट्स रिगार्डिङ ओरिजिन अफ लाइफ। एन्ड if you could accumulate the thoughts given by these people at the earlier times, they advocated in favor of changeability of life. Unchangeability of life को कुरा भयो बेटा। Unchangeability of life के हो सर भनेर भन्नुहुन्छ भने it means like life had never undergone changes. There's been no change. Dogs were created as dogs, cats were created as cats. There's been no change भनेर भने बेटा, बुझ्नुहोस् है, right? There's no change भनेर भने, but with the passage of the time, right? With the passage of the time, what happened was with the passage of the time there was change. That means there was advancement, right? Advancement via ADV, advancement in science, right? Science को पनि especially biology मा, right? Biology and geology, right? Geology मा के बेटा, geology मा चाहिँ advancement भयो। Geology भनेको study of earth। यसमा के भइसकेपछि advancement भइसकेपछि the concept of unchangeability was changed into what? Changeability, right? Now please tell me, what do you think did they find in this earth so that they started talking about changeability? मलाई प्लिज भनिदिनुहोस्, यिनीहरूले यो अर्थमा यस्तो के पायो होला जसले गर्दाखेरि यो पछाडि के हो बेटा, यो चेन्जेबल यहाँ के पायो होला यिनीहरूले? व्हाट? yes I was going through the chat. प्लिज अननेसेसरी कुरा नलेखिदिनुहोस् न प्लिज। एडाप्टेसन पछि के हो सर थु लेख्नु भएको छ, म बुझिदिनँ तपाईँको है बेटा, बुझ्नु नि। म एउटा फ्लोमा गइरहेको हुन्छु, प्लिज डोन्ट डिस्टर्ब माई फ्लो ल बेटा, right? Okay, you will be disturbing the entire class. Okay, बुझ्नुभयो? Okay, changeability. Yes, they talked about changeability. They said life had undergone changes because they got the fossils, right? And amazingly, for the fossils present on the lower strata of the earth were simple compared to the fossils present on the upper strata, beta, right? Upper strata ma ke थियो beta, complex थियो, right? So यसले के भन्यो, there's been change भनेर बेटा, बुझ्नुहोस् है। And this particular word change actually opened the doors for many of the theories है बेटा, बुझ्नुहोस् है, right? And to be very frank with you all people, we have got 200 different theories regarding origin of life, but we'll be studying only 5 of them, right? हामी 5 वटा पढ्छौँ। So the first theory that we'll be talking about is the theory of special creation भनेर भन्छौँ है, right? Theories of origin of life मा जान्छौँ। So theories of special creation मा जान्छौँ। Okay, theories of special creation. Theory of special creation has been given by Father Soares ले दिएको। कसले दिएको बेटा? Father Soares ले दिनु भएको, ठीक छ बेटा? Okay, Father Soares ले दिनु भएको। So what, as he said, उहाँले के भन्नु भएको छ यहाँ? But now Father Soares is a Spanish monk. Okay, he's a Spanish monk. Okay, Spanish monk. Okay, तपाईलाई जे पनि सोध्नु सक्छ भने नि त मैले हैन, where is Father Soares from? And the Spain भन्नु पर्यो नि त हैन, Spanish monk. And this theory has been taken from Christianity बाट लिएको। के रे बेटा? Christianity बाट लिएको। सो उनी चाहिँ के हुन्? पाद्री हुन्। जो क्रिस्चियन हुनुहुन्छ, पाद्री भनेको बुझ्नुहुन्छ, मङ्क। हाम्रो हिन्दूहरूले चाहिँ बाजे भनेको जस्तै उ पनि के हुन् त? क्रिस्चियन्सहरुको बाजे हुन्। सो यो थ्योरीले के भन्यो? भेरी सिम्पल थ्योरी, you have been studying this from your childhood, right? So this theory says life was created by some supernatural power called God. भगवानले लाइफ बनाएको भने बेटा, बुझ्नु पनि, राइट? भगवानले लाइफ बनाएको भनेर भने, राइट? नाउ यहाँनिर के भने मैले तपाईलाई, this says that life was created by some supernatural power called God. भगवानले बनाएको मैले भने। And this theory has been taken from Christianity. केबाट लिएको छ रे? Christianity. CHRISTIANITY, Christianity बाट लिएको छ। According to Christianity, Adam is the first man, right? And Eve is the first woman, right? Okay.
and we are the offsprings of Adam and Eve. So if you follow the Hinduism, okay, Hinduism follow गर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? You find Brahma to be the creator, Brahma the creator, right? Creator, and created Manu, Mannu, Manu, and Shraddha, Shradh, Shraddha, as first man and woman, right? And if you follow the Islamic religion, right, you find Adam to be the what? The first man, right? First man, and Hawa, Hauwa, to be the first woman. All right. Okay. So you have studied. Now it is not only Hinduism, it's not only Christianity or the Islamic religion. If you follow any of the religion, okay, on earth, you find some supernatural power of the creator, and the names given to these particular creator are different. Sometimes it's been called as God, sometimes it's called Bhagwan, sometimes it's called Allah, or whatever. But they say the same thing. The concept is same. That was what the same thing is. That means the supernatural power gave rise to the life, right? Now, my question to you all people is, as Father Saurav said this, do you believe in this? हेब्रूले होइन र सर कहाँ जानुभयो बाबा, अब तपाईँले मलाई खत्तम बनाउनु भयो नि, साहस भन्ने मान्छेको साहस धेरै रहेछ. Yes, the theory of special creation was given by Hebrew. किन भन्ने? It came somewhere around the 18th century. Right? Okay. सुधीर कुमारले चाहिँ मेरो ह्यान्डराइटिङ भन्नुभएको छ, बाबु यहाँ बोल्न त भ्याइँदैन, ह्यान्डराइटिङको कुरा नगर्नुहोस् न यार, तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के? तपाईँ यहाँ नोट सार्न आउनु भएको होइन नि बेटा, राइट? तपाईँले त आफै सार्नुपर्छ है बेटा, है? तपाईँले यो सुन्दाखेरि एकदम अनौठो लाग्न सक्छ होइन, तर तपाईँले भ्याउनै हुन्न क्या. तपाईँलाई नोट्स सार्नु त मलाई आउँछ नि, मलाई मजाले आउँछ नि होइन, राइट? सो तपाईँलाई म मजाले नोट सराउन सक्छु सर, बट गाह्रो हुन्छ बेटा है, टाइम सिद्धिन्छ नि त. मलाई यसरी पनि लेख्न आउँछ क्या. मजाले आउँछ कि मलाई यसरी लेख्नु. तर प्रब्लम के हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस्, यो क्रिस्चियनिटी लेख्दाखेरि कति टाइम लाग्यो. ओके, सो होइन, सुनेपछि लेख्नुहोस् न बेटा. तपाईँ स्पेलिङमा जानुहुन्छ, फेरि ह्यान्डराइटिङमा गइदिनुहुन्छ. आई हेभ द हरेबल ह्यान्डराइटिङ इन नेम, राइट? सबैभन्दा घटिया ह्यान्डराइटिङ मेरै हो, म त मान्दैछु त. ओके, नाउ मलाई साहसले प्लिज भनिदिनुहोस्, हेब्रू एटललाई किन भन्ने? हेब्रू पनि होइन, तपाईँले उल्टा सुन्नु भएको छ. हेब्रू एटल भनेको उसको एसोसिएट्स. Now this theory has been taken from Christianity भनेको छु. So if it has been taken from Christianity, so it has been taken from के? Holy Bible बाट लिएको. केबाट लिएको रे? Bible बाट लिएको. So it has been believed that Hebrew, Hebrew, Hebrew at all, right? At all wrote the what? Bible 324 B. Okay, this is Hebrew at all लेखेको, right? Okay, right? Hebrew at all लेखेको यो theory हो. That means book हो, Bible. राइट? सो अभियसली केही बाइबलबाट निकालेको हो नि त होइन, कसले? फादर सौरेसले भनिसकेपछि बेसिकली चाहिँ हामी हेब्रू एट अल भनेर भन्छौँ. तर तपाईँहरू त्यस्तो डेफ्थमा नगए पनि हुने हो. अब तपाईँको साथी जानुभएको रहेछ, एब्सोल्युटली ओके, तपाईँको मैले एक्सप्लेनेसन दिएँ. हेब्रू एट अल होइन र भन्नुभएको छ, हेब्रू एट अलले होइन र सर भन्नुभएको छ. एब्सोल्युटली करेक्ट. जसले बुक लेख्यो त्यसकै हो नि त्यो त, अभियसली हो. तर अब तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यो पर्दैन, यो थ्योरीको फर्ममा, राइट? चाहिँ यस्तो हो नि त, फेरि थ्योरीको फर्ममा चाहिँ फादर सौरेसले नै ल्याएको हो क्या. बुक चाहिँ कसले त अन्त जेरुसलेमहरू कहाँ छ त बेटा? तपाईँहरू त्यतातिर नजानुहोस् न प्लिज ल. तपाईँहरू यु विल बी गोइङ फर अ वर्ल्ड टुर नाउ है, इन माई क्लास. ना, आम नट गोइङ टु डु द्याट. ओके, बुझ्नुभयो नि, राइट? जेरुसलेम कहाँ छ त? इजरायल हेब्रू भाषा इजरायली त हो नि. ओके, तपाईँले क्रिस्चियनिटी हेर्नुहोस् न, क्रिस्चियनिटी कहाँ अमेरिकाबाट बनेको त, कहाँ इङ्ल्यान्डबाट बनेको त नि, राइट? ओके, बुझ्नु भएन? ओके, सो तपाईँलाई मैले हेब्रू एटलको पनि कन्सेप्ट दिएँ है. नाउ माई क्वेसन इज, राइट, whatever I said, whatever I wrote, right, the jokes apart, okay, whatever it's been said, it's apart. Now, do you believe in this way of origin of life is my question to you all people. Do you believe in this way of life, God creating life? Do you believe in this way of origin of life? No, the answer has to be no, because we have studied O'Parent's and Helen's hypothesis, and we clearly know that life originated from co-acervates, right? So if the life is not been formed like this, then this theory is to be discarded. Right? It has been scientifically discarded because it does not have any of the scientific proof. But we cannot discard this particular theory because of the religious belief. Every person has his or her own religious belief. तपाईँलाई तपाईँको धर्ममा माया छ, मलाई मेरो धर्मको माया छ. So we cannot discard this theory. Right? That's the importance of this theory. Although this is not the way the life has been created, we actually don't know. 4 days ma origin and evolution सकिन्छ. 4 days मा भाइ 2 दिनमा सिद्धाउनु पर्छ. ए भाइ कहाँ छौ सत्यम तिमी? त्यसले गर्दा त अलिक छिटो बोल्दैछु त बेटा, नभए त म तिमीलाई ढिलो पढाए भइहाल्थ्यो नि. बुझ्नुभयो? रिलिजियस बिलिफ क्यानट बी डिस्कार्डेड बिकज अफ द रिलिजियस बिलिफ, राइट? यो हाम्रो धर्मको आस्था, आफ्नो धर्ममा आफ्नो आस्था भएको हुनाले हामीले यसलाई के गर्दैनौँ बेटा, हामीले यसलाई डिस्कार्ड गर्न सक्दैनौँ. बट दिस इज नट द वे द लाइफ इज बिन क्रिएटेड, राइट? फर्स्ट थ्योरी बुझ्नुभयो?
फर्स्ट थ्योरी बुझ्नु भएको भएन यस लेख्नुहोस् कि त नो लेख्नुहोस् यस लेख्नुहोस् कि त नो लेख्नुहोस् ओके ओके बुझ्नुभयो यति हो तपाईलाई यहाँ यस्तै हो के तपाईलाई अब 6 नेचुरल डे द फर्स्ट डे द अर्थ एन्ड द हेभन वर क्रिएटेड द सेकेन्ड डे त्यो पढ्नु गरिरहनु पर्दैन राइट ओके यस 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 द्याट्स ग्रेट ओके इट्स नट पोसिबल एभ्री सबैजनाले बुझ्नु हुँदैन है बेटा त्यो चाहिँ बुझ्नुहोस् त्यो चाहिँ संसारको सत्य हो है सत्य भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई तितो लाग्न सक्छ सो द्याट इज इट बुझ्नुभएको भएन सो प्लिज ट्राई टु अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँलाई आज तपाईँले यु पिपल आर सेइङ द्याट यु डिडन्ट अन्डरस्ट्यान्ड द ल्याङ्ग्वेज राइट इफ यु आर टेकन टु प्यारिस एन्ड इफ यु डोन्ट नो फ्रेन्च you will survive there right you will have to know that language right खानुको लागि बाँच्नको लागि त पर्यो नि त सो यो पनि तपाईँले लास्ट रिसर्ट हो मैले यो बुझ्नै पर्छ भन्नु भने बुझ्नुहुन्छ बुझिएन भन्नु भने बुझ्नुहुन्न अनि सबैले बुझ्नुपर्छ भन्ने छँदै छैन राइट 500 जनाले बुझ्नुभयो भने बास भइहाल्यो yes I'm trying my level best to make you people understand है बेटा है ओके सो मैले त अघि नै भने तपाईलाई भन्दा इम्पोर्टेन्ट मलाई छ के यो क्लास बुझ्नु भने मलाई यहाँ 5 मार्क्स ल्याउनु छ बुझ्नु भने तपाईलाई हैन मलाई 5 मार्क्स ल्याउनु छ बिकज मेरो 200 रुपैयाँ बढ्छ के अर्को पानी ओके नाउ लेट अस मुभ इन्टु द नेक्स्ट थ्योरी दैट थ्योरी इज बीन कॉल्ड एज द कस्मोजोइक थ्योरी के बेटा कस्मोजोइक थ्योरी भनेर भन्छौँ यसको अर्को नाम चाहिँ थ्योरी अफ पान्सपर्मिया हो नाउ रिचटर गेव दिस आर द टु डिफरेंट थ्योरीज These are the two different theories given by two different authorities at two different times. दुईजना अलग अलग मान्छेले अलग अलग समयमा दिएका थ्योरी हुने बेटा बुझिराख्नुस् है राइट सो यो थ्योरी चाहिँ के रहेछ अलग अलग थ्योरीहरू छन् सो यु माइट आस्क मी द क्वेशन if these are the two different theories given by two different authorities then why do we study them under the same heading if that is your question the answer to your question is the gist of the theory is same यिनीहरूले एउटै कुरा गर्छन् है बेटा बुझिराख्नुस् है यहाँ क्वेशन सोधिसकेको छ मैले तपाईलाई क्वेशन म यहाँ मोजा लगाउँदै थिएँ जाडो भयो सो यो कस्मोजोइक थ्योरी कसले दिएको भनेको छ कस्मोजोइक थ्योरी इज बीन गिवन बाइ रिचटर एन्ड द थ्योरी अफ पान्सपर्मिया इज बीन गिवन बाइ एरेनियस धेरै किताबहरुमा तपाईले यो क्लियरली पाउनुहुन्न सो प्लिज बी भेरी केयरफुल बेटा ठीक छ ओके यहाँ क्वेशन सोधेको छ हु कोइन द टर्म कस्मोजोआ भनिसकेको छ के कस्मोजोआ इज रिटन बाइ गिवन बाइ व्हाट के रहेछ रिचटर हो रहेछ एन्ड द पान्सपर्मिया इज द टर्म गिवन बाइ के रहेछ बेटा एरेनियस हो रहेछ बेटा यो दुईटा क्वेशन सोधेको है भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट थ्योरी यो थ्योरीले अब हामीले सोच्ने रवैया चेन्ज गरिदिन्छ हाम्रो लेभल अफ थट नै चेन्ज गरिदिन्छ बेटा बुझिराख्नुस् है यो थ्योरीले के भन्छ भन्दाखेरि लाइफ वाज नट ओरिजिन इन अर्थ लाइफ केम फ्रम सम अदर प्लानेट Light came from some other planet in the form of a spore of a tree तपाईले बुझिसक्नु भएको छ लाइफ स्पोर को फर्ममा आएको रहेछ एन्टेमोफिली हाइड्रोफिली एनिमोफिली भनेर तपाईले पढिसक्नु भएको छ राइट तपाईहरु त अनलाइनको स्टुडेन्ट हैन तपाईहरुले त फिजिकल एक्जामै दिनु भएको हो हैन and that's why this theory has been called as what a spore theory right now this spore has been called as cosmozoa or the panspermia now this particular spore got the appropriate condition okay or favorable conditions and gave rise to right gave rise to the life on earth भने बेटा बुझिराख्नुस् है favorable condition किन भनेको सर यस्तो खोज्ने हो क्या favorable condition किन भनेको सर if you want to know this you go to know big bang theory को कुरा गर्नुपर्छ तपाईले big bang theory को कुरा गर्नुहुन्छ भने it was a cloud of the elements okay it was a ball of fire right the universe was one right it was a ball of fire but 10 to the power 10 years back what happened there occurred a explosion here right so it separated into the smaller and the huge masses right okay now the main mass here present is the sun right and we separated this became the earth the moon the Uranus Neptune Pluto whatever right different के बने त बेटा they became the different planets है बेटा बुझिराख्नुस् है so we say that the temperature of the sun is today is almost 5000 degrees centigrade so we believe that at the time of the origin of the earth the temperature of the earth was almost 5000 degrees centigrade and we know that the origin of life is not possible in 5000 degrees centigrade so we are saying the favorable condition यसले favorable condition पाउनै पर्यो otherwise life is not possible here बेटा right so it got the favorable condition and gave rise to the life भनेर भन्यो बुझ्नुस् है try to understand है बुझ्नुभयो favorable condition किन भनेको अलिकति मैले बिग ब्याङलाई छुए राइट ओके नाउ यहाँ हेर्नुस् त बेटा अब तपाईले यहाँ हेर्नुभयो भने राइट के गर्छौं त हामी भन्दाखेरि अदर प्लानेट इन द फर्म अफ अ स्पोर कल कस्मोजोआ पान्सपर्मिया got the favorable condition to give rise to life now this theory become a very very popular theory बेटा बुझ्नुस् है राइट अब यहाँ अन्तैबाट आयो भनेको हुनाले यसलाई हामी के भन्छौं बेटा एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल थ्योरी पनि भन्छौं यसको अर्को नाम यो चाहिँ थ्योरी अफ के हो कस्मिक ओरिजिन पनि हो भनेर भन्छौं है बेटा यो एक्स्ट्रा नामहरु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरुलाई Now this theory became a very very popular theory people started praising this theory right मान्छेले यसलाई प्रेज गर्न थाले राइट यो एकदमै पपुलर पनि भयो तर पछाडी के हो बेटा यसलाई चाहिँ क्रिटिसिजम गरियो क्रिटिसिजम गर्दाखेरि दुईटा क्रिटिसिजम गरियो दुईटा क्रिटिसिजम चाहिँ के थियो कसरी भनेको थियो
How did this spore came to the earth भनेर पहिलो क्वेसन सोधियो, यसले के भन्यो? एक्सिडेन्टली भन्यो. एक्सिडेन्ट्स अकर अलवेज एक्सिडेन्टली, सो देयर वाज नो क्वेसन अफ व्हाट क्रिटिसाइजिङ इट फर्दर. यसलाई अझै क्रिटिसाइज गरिरहनु पर्ने जरुरत थिएन बेटा, बुझिराख्नुस् है. तर अर्को मेन क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हाउ डिड दिस स्पोर रेजिस्टर द एक्सट्रिम टेम्परेचर, बिकज इट वाज बिलिभ दैट एट द टाइम अफ ओरिजिन अफ द अर्थ द टेम्परेचर अफ द अर्थ वाज अलमोस्ट 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड. सो यसलाई कसरी रेजिस्ट गर्यो त भन्दाखेरि यो मान्छेहरुको आन्सर त बबाल आयो. त्यो बबाल के हो त आन्सर भन्दाखेरि यो रेजिस्टेन्ट थियो नि त भन्दै बेटा, बुझ्नुस् है. रेजिस्टेन्ट थियो भने बेटा बुझ्नुस् है. अब यो चाहिँ के भयो त बेटा, यो चाहिँ गफ भयो है, राइट. तपाईँ र मैले दिएको गफ भन्दा पनि बढी गफ भयो. सो यसलाई साइन्टिस्टहरूले के भने बेटा, यसलाई एक्सपेरिमेन्टेसन गरे. एक्सपेरिमेन्टेसन गर्ने क्रममा हामीले एउटा टेम्परेचर पायौँ जसको भ्यालु 120 डिग्री सेन्टिग्रेड छ. यसलाई हामी के भन्छौँ बेटा, यसलाई हामी बायोलोजिकल के भन्छौँ, बायोलोजिकल टेम्परेचर भनेर भन्छौँ है. टेम्परेचर फेरि ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो बनाउनुहोस् भन्नुहुन्छ. बायोलोजिकल टेम्परेचर, यु माइट बी इगर टु नो व्हाट बायोलोजिकल टेम्परेचर इज. बायोलोजिकल टेम्परेचर इज द्याट टेम्परेचर बियोन्ड व्हिच अलमोस्ट नन अफ द लिभिङ अर्गानिजम सर्भाइभ. यो यस्तो टेम्परेचर हो 120 डिग्री भन्दा माथि लगभग भनेको छु, राम्ररी कान खोलेर सुन्नुहोस् नि, फेरि बढी बाटो हुने होइन नि फेरि, बुझ्नु भयो नि. फेरि यहाँ बुझिँदैन अनिखेर उल्टा सुनिन्छ होइन. ध्यान अन्तै छ सम्भवतः. अब चाहिँ के अरे यो जुमको क्लास अन गरेर बस्नु भएको होला, राइट. अनिखेर अन्तै च्याटिङ पनि भइरहेको होला होइन. मजा आइरहेको छ होला जिन्दगीमा होइन. त्यो मजाले के गर्छ भोलि पर्सि बुझ्नुहुन्छ. आगे मस्ताना पछि पस्ताना हुन्छ. त्यसले गर्दा प्लिज बस्नुहुन्छ भने राम्ररी क्लासमा बस्नुहोस्, 100% बस्नुहोस्. बस्नु हुँदैन भने नबसे हुन्छ, राइट. हुनेवाला केही पनि छैन, बुझ्नु भयो नि. त्यसले गर्दा प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है. राम्ररी बस्नुहोस् है क्लासमा, राम्ररी सुन्नुहोस् भनेका कुराहरू. आगे मस्ताना पछि पस्ताना हुन्छ नि फेरि, राइट. बुझ्नुभयो नि. त्यसले गर्दा प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल है बेटा. तपाईँ आफ्नो खुट्टामा उभिनुहोस् मात्रै भन्न खोजेको मैले है. मैले जे पनि भनिरहेको छु मैले गर्न सकिनँ, तपाईँहरूले गर्नुपर्छ भनेको मैले, बुझ्नुभयो नि. मैले बायोलोजिकल टेम्परेचर के हो सर भनेर सोध्छ अहिले, बुझ्नुभयो नि. सो बायोलोजिकल टेम्परेचर इज द्याट टेम्परेचर बियोन्ड व्हिच अलमोस्ट नन अफ द लिभिङ अर्गानिजम सर्भाइभ. यो यस्तो टेम्परेचर हो, योभन्दा माथि लगभग कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजम के हुँदैनन् अरे, सर्भाइभ हुँदैनन्. सर लगभग किन भन्नुभएको? बायोलोजी इज नट एब्सोल्युट साइन्स. यो प्योर साइन्स होइन, राइट. तपाईँले हट स्प्रिङ ब्याक्टेरियाजहरू पाउनुहुन्छ जसले 140 डिग्री सेन्टिग्रेड पनि के गर्छन् बेटा, रेजिस्ट गर्छन् है बेटा, बुझिराख्नुहोस् है, राइट. सो यो बायोलोजिकल टेम्परेचर त्यो रहेछ. सो बायोलोजिकल टेम्परेचर के रहेछ, 120 डिग्री सेन्टिग्रेड रहेछ. सो बायोलोजिकल टेम्परेचर रहेछ बेटा, बुझ्नुहोस् है. यदि कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमले 120 डिग्री सेन्टिग्रेडलाई नै के गर्न सक्दैन, रेजिस्ट गर्न सक्दैन भने 5000 डिग्री सेन्टिग्रेड त अनइमेजिनेबल टेम्परेचर हो नि त. दिस इज द टेम्परेचर अफ द सन टुडे. सो दिस थ्योरी इज बिन डिस्कार्डेड है बेटा, बुझ्नुहोस् है, डिस्कार्डेड. यसलाई किन डिस्कार्ड भयो मैले तपाईँलाई भनिदिइसकेँ होइन, बुझ्नुभएको होइन, राइट. सो यसलाई किन डिस्कार्ड गरेको छ? कुड नट एक्सप्लेन द रेजिस्टिभिटी अफ स्पोर. Could not explain the resistivity of spore at 5000 degrees centigrade, right? Then the Earth's temperature भनेको छ. So that is it. बुझ्नु भएको भने यहाँसम्म. Don't be in a hurry, okay? And कन्जुसाइ नगर्नुहोस् यस लेख्नलाई प्लिज. तपाईँहरू केही पनि लेखिरहनु भएको छैन. म त के मूर्तिलाई पढाएको कि जस्तो लागिरहेको छ. मैले तपाईँसँग कम्युनिकेट गर्ने भनेको त्यही च्याट बक्समा हो, राइट. ओके, रेज ह्यान्ड्स भन्दै हुनुहुन्छ, कोले रेज ह्यान्ड्स. रेज ह्यान्ड भनेको तपाईँले च्याट बक्समा लेख्नुहोस्. Crystal clear, बुझियो. अनि why do you want to raise your hands? Come on, बुझ्नु भयो? Okay, बुझ्नु भएन? Okay, so that is it. Now, what are the importances of this theory? What are the importances of this theory? If you are asked what is the importance of this theory, the first importance is the experimentation. यो theory भन्दा पछाडिका सबै theoryहरुमा experimentation आउँछन्. अर्को चाहिँ के हो बेटा? We come to know about the biological temperature, the value of which is 120 degrees centigrade. I talked about this, and it gave the concept of exobiology. राइट. एक्सोबायोलोजीको कन्सेप्टबाट अहिले हामीले के गरेको छौँ, नासाको इस्टाब्लिसमेन्ट यसरी भएको. किनभने हामी अर्को प्लानेटबाट आएको हो भने त, अनि हामी ह्युमन बनेको हो भने त हामी भन्दा एडभान्स ग्रुप अफ अर्गानिजम त अर्को प्लानेटमा रहेछ नि त. आवर प्लानेट इज अलवेज इन द वर्ड्स अफ व्हाट इन्भेसन बाइ दिस एलियन्स. यो कन्सेप्ट त्यहीँबाट आएको. हामी मुनमा गयौँ, हामीले केही पनि पाएनौँ. हामीले मार्समा गएका छौँ, हामीले केही पाएका छौँ बेटा, बुझ्नुहोस् है, राइट. अहिले हामीले के गर्दैछौँ, स्पेस टुरिज्मको कुराहरू गरिरहेका छौँ, एलन मस्कका कुराहरू गरेछौँ. नाउ लेट अस नट गो इन्टु दिस, त्यतातिर म जान चाहदिनँ. देयर आर सो मेनी थिङ्स टु बी लर्न, राइट. सो अहिले चाहिँ एलियन्सको कन्सेप्ट यहाँबाट आएको बेटा, बुझ्नुहोस् है. एलियन्सका फिल्महरू जति पनि बनेका छन्, राइट. तपाईँले त फेरि कोही मिल गया हेर्नुहुन्छ होइन, राइट. ओके, सो त्यस्ता होइन, अरू पनि हेर्नुपर्छ. इभोल्युसन द रिभोल्युसन भन्नेहरू हेर्नुहोस्, राइट, राइट, राइट. सो देयर आर सो मेनी थिङ्स. सो दिस इज अल अबाउट इट. बुझ्नु भएको भएन? सो दिज आर द एक्सपेरिमेन्ट्स. ओके, सो अब भनेको यो थ्योरी भन्दा पछाडि आउने थ्योरीहरू सबैमा तपाईँले के पाउनुहुन्छ, एक्सपेरिमेन्टेसन पाउनुहुन्छ. दिस इज माई पोइन्ट टु बी नोटेड, राइट. गट इट? बुझ्नु भएको भएन? बुझ्नु भएको भएन? मैले बुझाउने कोसिस गरेँ है. ओके, सो बुझ्नु भएन भने ठिकै छ, केही पनि प्रब्लम छैन, राइट. बुझ्न खोज्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ. बुझ्नु इज एक्सोबायोलोजी, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ.
होइन एक्सोबायोलोजी भनेको पोसिबिलिटी अफ लाइफ आउटसाइड दि अर्थ हो एक्सोबायोलोजी भनेको पोसिबिलिटी अफ लाइफ आउटसाइड दि अर्थ हो ओके बुझ्नु भएन So let us move into the next theory, the theory of abiogenesis. Very, very important theory. Abiogenesis को meaning पहिला म लेखिहालौँ अ भनेको नेगेटिभ हो बायो भनेको लाइफ हो जेनेसिस भनेको फर्मेसन हो राइट दिस इज द फर्मेसन अफ लाइफ फ्रम द नेगेटिभ अफ लाइफ भनेको लाइफ ओरिजिनेट फ्रम नन लिभिङ थिङ्स भनेको भेरी सिम्पल यति मात्रै हो यसको अर्को नाम छ अटोजेनेसिस भनेको सेल्फ फर्मेसन भनेको अनि स्पोन्टेनियस जेनेरेसन भनेको लाइफ ओरिजिनेट स्पोन्टेनियसली द्याट्स वाइ इट्स बिन कल्ड एज दि स्पोन्टेनियस जेनेरेसन यति गर्दा पनि हुन्छ होला लाइफ ओरिजिनेट फ्रम नन लिभिङ थिङ्स स्पोन्टेनियसली द्याट्स वाइ इट्स बिन कल्ड एज द थ्योरी अफ स्पोन्टेनियस जेनेरेसन भनेर भन्छौँ टु बी भेरी फ्र्याङ्क विथ यु अल पिपल वी एक्ज्याक्टली डोन्ट नो हु गेभ दिस थ्योरी right to be very frank with you all people we exactly don't know who gave this theory भन्दाखेरि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ सरलाई त आएन आउँदैन बेटा तपाईलाई जति आउँदैन नि त मलाई त्यसले गर्दा गाह्रो भएको के खास हो बुझ्नु नि राइट यो सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स निकाल्नु होला जुन चाहिँ दिनबाट यो सुपेरियोरिटी कम्प्लेक्स निक्लिन्छ नि तपाई साधु बन्नुहुन्छ साधु बनिसकेपछि नाम निक्लिहाल्छ बेटा बुझ्नु भएको हैन राइट सो मलाई आउँदैन सो दैट इज इट यो मलाई हैन सब कसैलाई पनि आउँदैन बिकज 324 BC मा एरिस्टोटल भन्ने मान्छेले के भनेका थिए मड अफ नाइलको मड when exposed into the sunlight can give rise to what sunlight मा एक्सपोज गर्यो भने यसले के बनाउँछ रे फ्रग र टोड बनाउँछ रे फ्रग टोड बनाउँछ रे नाइल रिभरको मड के हो यो लिभिङ हो सनलाइट लिभिङ हो हैन नि तर फ्रग र टोड त लिभिङ हो रहेछ नि त जीसस क्राइस्ट जन्मिनु भन्दा 324 वर्ष अगाडि नै भइसकेका थिए यस्ता कन्सेप्टहरु राइट एरिस्टोटलले थेलेसले एनाक्सिमेन्डरले भनिसकेको थिए लाइफ कसरी बन्यो भनेर बेटा बुझिराख्नुस् है बट ओन्ली द प्रब्लम विथ दिस पिपल वेयर दे कुड नट एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ इट एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ भएका थिएन नि बेटा बुझ्नुस् है सो वी कम अक्रस विथ अ जेन्टलम्यान कल्ड भ्यान हेल्मन्ट who experimentally proved the theory of abiogenesis or the concept of abiogenesis. So I would not mind if someone says that Van Helmont is the proponent of this theory. I would go along with it. But apart from that, I would love to say Van Helmont to be the greatest supporter of theory of abiogenesis because he experimentally proved it. So rather saying as it's absolutely fine if you say Van Helmont to be the proponent of this theory. उहाँले यो theory दिनु भएको भन्नुहुन्छ भने मलाई केही पनि प्रब्लम छैन है I have no worries about it. I don't mind, okay? But I would love to say him as what? One of the greatest supporter of this particular बेटा theory बेटा बुझ्नुस् है greatest supporter of the theory of abiogenesis भन्न म रुचाउँछु किनभने उहाँले के गर्नुभयो यसलाई एक्सपेरिमेन्टली प्रुभ गर्नुभयो am I clear यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो am I clear भ्यान हेल्मन्टलाई के भन्ने कुरा इम्पोर्टेन्ट हो के तपाईले जहिले पनि प्रपोन्डर भनेर पढ्नु भएको छ अब आउने क्वेशन चाहिँ ग्रेटेस्ट सपोर्टर भएर आउन सक्छ त्यसको लागि मैले यो भूमिका बाँधिरहेको छु राइट बुझ्नु भएको भएन ओके सो लाइफ ओरिजिन फ्रम द नन लिभिङ थिङ स्पोन्टेनियसली भनेको छ म यसको विषयमा कुरा गर्न चाहदिनँ सो लेट अस मुभ इन्टु द हेल्मन्ट्स एक्सपेरिमेन्ट हेल्मन्ट्स हैव परफॉर्med एक्सपेरिमेन्ट सो यु हैव टेकन अ शर्ट ओके यु हैव टेकन अ शर्ट विथ ह्युमन स्वेट राइट एउटा 4E शर्ट लिनु भएको छ he had added wheat grains into it right गहुँको दाना हाल्नु भएको छ and he has kept this in dark room right and he has kept this particular in dark room for 18 days 18 दिनसम्म राख्नु भएको छ and मुसा पाइएको छ उहाँले गर्दाखेरि मुसा पाइयो पृथ्वीमा अरूले गर्दाखेरि मुसै पाइएन बेटा बुझिराख्नुस् है राइट उहाँले गर्दा मुसा पाइयो अरूले गर्दाखेरि मुसा पाइएन सो यसरी मुसा बन्दा पनि बन्दैन यो तिमीले पनि गर्न सक्छौ सो यसरी मुसा बनिदैन भने यो थ्योरी डिस्कार्ड गर्नुपर्छ कि पर्दैन यहाँ तपाईलाई मैले क्वेशन दिएको छु डिस्कार्ड अर नट डिस्कार्ड गर्ने कि नगर्ने प्लिज राइट डाउन इम्पोर्टेन्ट भेरी इम्पोर्टेन्ट ड्याम इम्पोर्टेन्ट राइट दिस इज डेड इम्पोर्टेन्ट राइट यो भन्दा अरू वर्ड्सहरु छैनन् यसलाई डिस्कार्ड गर्ने कि नगर्ने दिस इज नट द वे द लाइफ इज बीन क्रिएटेड इफ दिस इज नट द वे द लाइफ इज बीन क्रिएटेड देन दिस इज टु बी डिस्कार्डेड गर्नुपर्छ डिस्कार्डेड यस लेख्नु भएको छ ओके यति जना मात्रै हो ओके एटलिस्ट आई अलवेज लभ पिपल टु मेक मिस्टेक्स हो न वी लर्न फ्रम आवर एरर्स है बेटा बुझिराख्नुस् है तपाईले बुझेको जिन्दगी र मैले बुझेको जिन्दगी अलगै छ क्या वी गट टु लर्न फ्रम आवर एरर्स द प्रब्लम विथ द नेपाली पिपल वी नेपालीज इज वी डोन्ट वान्ट टु मेक एरर्स इन लाइफ
आम सो सरी बेटा, आम सो सरी ल, मैले यहाँ एउटा इम्पोर्टेन्ट काम परेर मलाई घरमा केही सोध्नु पर्यो, मैले भनेको ओके ओके यसरी लाइभ बनेको होइन भने डिस्कार्ड गर्नु पर्थ्यो। तर हामीले तपाईँ र म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले बुझ्नुहोस् ल, फेरि फेरि एकपल्ट बुझ्नुहोस् ल, राइट? तपाईँ र म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले तपाईँले र मैले चाहिँ डिस्कार्ड गर्न मिल्दैन। डिस्कार्ड किन गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यसरी मुसा बनेन, त्यसले गर्दा डिस्कार्ड गर्न मिल्छ होइन। तर तपाईँ र म बायोलोजीको स्टुडेन्ट भएको नाताले डिस्कार्ड गर्न मिल्दैन, किनभने दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। यो अल इन्डिया इन्स्टिट्युट अफ मेडिकल साइन्सेसमा सोधेको क्वेसन हो बेटा, नेपालमा पनि 2-3 पल्ट सोधिसकेको छ। सो प्लिज बी भेरी भेरी केयरफुल। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी चाहिँ यो। तर कसले डिस्कार्ड गर्ने त? मुसा त यसरी बनिँदैन भनेपछि फ्रान्सिस्को रेड्डीको बायोजेनिस्टले यसलाई डिस्कार्ड गर्छ है बेटा। तर यसलाई किन मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेको भनेर तपाईँलाई म अहिले क्वेसन मात्रै सोध्दै गर्छु, तपाईँले आन्सर इन ड्यू कोर्स पाउनुहुन्छ। आन्सर पाउनु भएन भने मलाई एट द एन्ड अफ द क्लास भन्नु होला वाइ इज इट द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी भनेर मलाई भन्नु होला है त बेटा। ल इट्स बिन टाइम बेटा, म यहीँ रोकिन्छु। बायोजेनेसिस भोलि सुरु गर्छौँ ल। ओके अर्को क्लास छ नि त मेरो है छोराछोरी, ठिक छ? वाज इट फाइन? वाज इट ओके? म तपाईँलाई के गर्छु अरे, म तपाईँलाई अर्को क्लासमा चाहिँ हामी थ्योरी अफ बायोजेनेसिसबाट सुरु गर्छौँ ल। भोलि सुरु गर्छौँ, थ्योरी अफ बायोजेनेसिसबाट सुरु गर्छौँ है, ठिक छ? ठिक छ कि नै? हाउ वाज your एक्सपिरियन्स इन द क्लास? प्लिज है, प्लिज इन्जोय माई क्लास है, इन्जोय गर्नु होला, राइट? इन्जोय गर्नुहोस्। इन्जोय गर्नुभयो भने थाहा भइहाल्छ क्या आफै। इन्जोय गर्नु भनेको मजा गर्नु भनेको होइन कि पढेर मजा लिनुहोस्, राइट? ओके तपाईँ शान्तै भएर निक्लिनु पऱ्यो कि मेरो क्लासबाट, राइट? ओके थ्याङ्क यू सो मच पिपल, किप अन स्टडिङ, राइट? किप अन स्टडिङ एन्ड किप अन साइनिङ, ओके राइट? पढ्दै गर्नु होला, तपाईँको नाम निक्लिन्छ, डोन्ट वरी, राइट? ओके सो थ्याङ्क यू, हेभ अ भेरी गुड डे, राइट?